Hello everyone, myself Professor Yole. I will be teaching you Theory of Machine 1, and this subject we are going to cover as per the syllabus of Sant Gadgibaba Amravati University Amravati. And according to this syllabus, topics we have to cover? Let us first see that. We will have 6 units covered in this subject. The first one is simple mechanism and their inversions. In this unit number 1, we are going to discuss about the basics of the mechanism, like what is link, what is kinematic pair, degree of freedom, and we are also discussing about some basic mechanisms, their inversions, and the applications of those inversions. Alright, then unit number 2, in this unit we are covering velocity and acceleration analysis. So in this unit what we'll be studying is, if the mechanism is available with us, dimensions of the mechanisms are known, then how to find out the velocity and acceleration at a particular point in that mechanism, provided the motion and input motion given to this mechanism is known. That means if mechanism is given, the input is also known to us, then we can predict the output of the mechanism in the form of velocity and acceleration. And how to find it out, that we will be discussing in unit number 2. In unit number 3, it is opposite to unit number 2, we can say. In unit number 2, mechanism was available and we have to predict the output motion. Whereas in unit number 3, that is synthesis of mechanism, input will be given to you, input that is to be given to mechanism will be given, output that is desired from the mechanism will also be given or specified, and what you have to do is you have to synthesize the mechanism to get that output from the given input, or in other word I can say you have to design the mechanism to get that output from the given input motion. That is the synthesis of mechanism that we have to discuss in unit number 3. In unit number 4, we will be discussing about the friction and its application. Applications like brake, clutch, dynamometers, and the journal bearings. These applications of the friction and the role of friction in that is either in the power transmitted in case of clutch or a power lost in case of bearing. That we have to discuss in unit number 4. In unit number 5, we will be discussing about the cams and follower. Various types of cams, various types of follower we will be discussing, and we will be designing the cam profile for getting the desired output motion of the follower. Okay, so cam and follower is the 5th unit, and 6th unit is about the gear and gear train. In this we will be discussing about the various types of gear, the terminology related to the gear and its motion. Then we will be discussing about the gear train, the simple gear train, then reverted gear train, epicyclic gear train, and the main focus will be on the analysis of the epicyclic gear train. Okay, so this is the syllabus of this unit, this subject, that is theory of machine 1, which we can also call as kinematics of machine. Okay, because in the whole syllabus, in this whole subject, we are only dealing with the kinematics, that is only motion of the various links or various members of the mechanism or machine. We are not concerned about the forces causing that motion. So we can say that we are only discussing the kinematics of machine. So in some universities it is also called as kinematics of machine. Okay, in our university it is called as the theory of machine. So let's start with unit number 1. Okay, so in unit number 1, as I discussed earlier, we have to discuss about the basics of the mechanism or basics of the machines. Okay, now what is machine? If I ask you the question, the famous question which got famous due to the movie 3 Idiots, what is machine? If I have to find the answer to this question, what is machine, we will have to start from the links, because machine is ultimately a assembly. Okay, so machine is nothing but the assembly of various components. Okay, so in that assembly, if
assembly means number of members or number of components will be assembled to each other or joined to each other. Okay, and when we are doing that, if member is if the any member or any component is connected to the other member, and if it is having the relative motion, if it is having the relative motion, if it is having the relative motion, then we call that as the kinematic link. So machine is basically a assembly of the components, and when those components are assembled, and if those components are having relative motion between them, that part is important. If they are having the relative motion between them, then only they will be called as the link. Okay, so why this relative motion is important? Because we are talking about the kinematic link. The name itself has this word kinematic. This kinematic link means what? Kinematic means there is a motion involved. Okay, so for a link to be kinematic, it must have the relative motion, and also it has to transmit the motion and force as well to the other link to which it is connected. Alright, so here I have taken two examples in the first figure that we are having. Okay, so in this first figure, this one, we have members attached to each other. Okay, members in the form of these girders. Okay, so this is one member. Okay, this is attached to this another member with the help of welded joint, or you can say bolted joint at this place. Now, because of that welded joint or bolted joint or riveted joint, this member, which is horizontal one, and which is bolted or riveted or welded to this vertical member, they are not having any relative motion. Okay, now they are not having relative motions means what? How to identify whether the links or the members are having relative motion or not? त्यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन आहे की नाही हे कसं आयडेंटिफाय करायचं? फॉर दॅट वी हॅव टू डू सिम्पल थिंग. यू हॅव टू जस्ट इमॅजिन दॅट इफ वन ऑफ दॅट मेंबर इज हेल्ड स्टेशनरी, त्या दोनपैकी एकाला आपण जर पकडून ठेवलं तर दुसरा त्याच्या अपोजिट त्याच्या सोबत मूव्ह होऊ शकतो की नाही. फॉर एक्झाम्पल, आता हा जो वर्टिकल मेंबर आहे, दिस वर्टिकल मेंबर, it is bolted at the bottom here, isn't it? It is bolted at the bottom. तो बोल्ट केल्यामुळे तो आता काय झाला? स्टेशनरी झाला. सो इफ आय कन्सिडर दिस स्टेशनरी अँड देर इज अनदर हॉरिझॉन्टल मेंबर विच इज कनेक्टेड लाईक दिस. सो याला जर मी पकडून ठेवलं आणि याला हलवायचा प्रयत्न केला तर हा हलतोय का? इफ इट कॅन मूव्ह, देन वी विल से इट इज हॅव्हिंग द रिलेटिव्ह मोशन. But if it cannot move, then we will say it is not having any relative motion. So in this case, first case, if we consider, हा जर फिक्स पकडला आणि हा याला हलवायचा प्रयत्न केला तर हलणार आहे का? नाही हलणार आहे. ओके, सो they are not having any relative motion, means they will not form a kinematic link. Okay, they will not be considered as the kinematic link. Similarly, आपल्या घराचं आपण जेव्हा घर बांधतो, आपण कॉलम्स अँड बीम्स उभे करू, तर ते कॉलम्स अँड बीम्स आपण ते कॉन्क्रीटचे जॉईंट असतात. सो दे ऑल्सो कॅन नॉट मूव्ह. तुम्ही एक कॉलम पकडून ठेवा आणि द बीमला हलवायचा प्रयत्न, तो हलणार आहे का? नाही. सो दे आर नॉट दी कायनेमॅटिक लिंक. सो कायनेमॅटिक लिंकचे एक्झाम्पल काय आहे मग? तर ही बायसिकलचं ते एक्झाम्पल आहे, हे आपण आता कन्सिडर करू. ह्या बायसिकलचं एक्झाम्पल. बायसिकलचं हँडल तुम्हाला माहित आहे. त्या हँडलला काय असतं? एक हँडलला एक असा शाफ्ट असतो. ठीक आहे, असा शाफ्ट असतो एक, आणि या शाफ्टला खाली काय असतो? असा एक फोर्क असतो. ठीक आहे ना, या शाफ्टला असा एक खाली फोर्क असतो, आणि या फोर्क मध्ये मग आपण चाक लावतो. हा फोर्क मी जो काढला आहे तो हा फोर्क आहे बघा इथे. हा जो फोर्क आहे ना, हा चिमटा ज्याला म्हणतो आपण, त्या चिमट्यामध्ये मग आपण व्हील लावतो. तर असा हा एक शाफ्ट, हा शाफ्ट, आणि त्याला हा खाली फोर्क आहे, आणि या शाफ्टला वर तुमचं वर काय असतं? हे हँडल असतं. अशा प्रकारे या शाफ्टला वर तुमचं हँडल असतं. आलं लक्षात? आता मी काय केलं की हा जो शाफ्ट आहे, हा शाफ्ट इथे, हा वाला इथे
याला एक पाईप घेतला, ठीक आहे, एक हॉलो पाईप घेतला अशा प्रकारे. सो हा चिमटा झाला आणि आता मी काय करतो, एक हॉलो पाईप घेतो. हा असा एक हॉलो पाईप घेतला मी इथे, ठीक आहे. आणि या हॉलो पाईप मध्ये हा जो शाफ्ट आहे, हा शाफ्ट इथला, हा शाफ्ट मी याच्यात इन्सर्ट करतो, ठीक आहे. हा शाफ्ट मी इथे इन्सर्ट केला आणि हा असा आहे तुमचा हा फोर्क आहे इकडे. असा फोर्क आहे. तर आता मला एक सांगा, हा हॉलो पाईप आहे. सपोज मी तो जो टॉयलेट करणे दाखवलाय तो हॉलो पाईप हा झाला, हा असा हॉलो पाईप, ठीक आहे. आणि हा तुमचा तो शाफ्ट, या शाफ्टला खाली तो फोर्क आहे, चिमटा ज्याला म्हणतो आपण, आणि वर हँडल. हा शाफ्ट मी या पाईप मध्ये टाकला अशा प्रकारे. इफ यू कॅन सी हिअर, मी असा पाईप मध्ये टाकला हा शाफ्ट. ओके. आता हा पाईप जर मी पकडून ठेवला, ओके, हा पाईप मी पकडून ठेवला एका हाताने आणि हा शाफ्ट फिरवायचा प्रयत्न केला, हा फिरणार आहे का? ऑब्विसली हा याच्यात फिरू शकतो ना, हॉलो पाईप मध्ये हा शाफ्ट नक्कीच फिरू शकतो. मीन्स व्हॉट, this is one member attached to the another member which is the shaft, and if I held one stationary and try to move another, it is having certain motion. Either it can be sliding or it can be rotary, but it will have the motion. That means they are having the relative motion. So this shaft and this pipe will form a will be called as the kinematic link, and they will form a kinematic pair. Okay, so that is how kinematic link is to be identified. त्यांचं मोशन असलं पाहिजे. आता यात समोर जाऊन जर आपण बघितलं, आता हा जो पाईप आहे, या पाईपला मी काय केलं की एक बार असा इकडे अटॅच केला आणि एक बार असा इकडे अटॅच केला आणि एक हा इथे अजून एक अटॅच केला अशा प्रकारे, ठीक आहे. आणि इकडे अजून एक अटॅच करतो असा, आणि इथे एक अटॅच करतो. आता हे जे मी बार्स अटॅच केले यांच्यामध्ये मी काय केलं, इथे वेल्डेड जॉईंट केला, ठीक आहे. या पॉइंटला वेल्डेड जॉईंट केला, इथे सुद्धा वेल्डेड जॉईंट केला, या पार्टला वेल्डेड जॉईंट आहे, इथे पण वेल्डेड जॉईंट आहे, ठीक आहे, या ठिकाणी. आणि या ठिकाणी पण काय वेल्डेड जॉईंट आहे. नाव या वेल्डेड जॉईंट मुळे काय झालं की हे जे बार्स आहेत हे मी वेगळे पाईप घेतले आणि हे असेंबल केले. पण असेंबल करताना मी इथे वेल्डेड जॉईंट केल्यामुळे यांच्यात रिलेटिव्ह मोशन नाही आहे. म्हणजे हा पाईप जर मी पकडून ठेवला, ठीक आहे, हा पाईप जर मी पकडून ठेवला तर हा पाईप जर मी पकडून ठेवला तर हे जे बार्स आहे हे फिरू शकतात का? नाही फिरू शकत. तुम्ही अज्युम करा की तुमची सायकल आहे, तर सायकलचा हा जो इथला पार्ट आहे, हा पार्ट तुम्ही पकडला आणि ते फ्रेम फिरवायचा प्रयत्न करताय, होऊ शकेल का? नाही. हँडल पकडला आणि फ्रेम फिरवायचा प्रयत्न केला ते होऊ शकेल, पण हँडलचा जो शाफ्ट आहे तो ज्या पाईप मध्ये आहे तो पाईप पकडला आणि ते फ्रेम फिरवायचा प्रयत्न केला तर ते होऊ शकणार नाही. सो दॅट मीन्स this pipe and these two pipes which are attached or welded to that this pipe, they are not having any relative motion. So we cannot consider this member as a separate kinematic link, this member as separate kinematic link, and this as a separate kinematic link. हा पाईप एक कायनेमॅटिक लिंक आहे आणि हे जे मेंबर्स आहेत हे त्या लिंकचेच पार्ट आहे. सो हा जो जांभळ्या याच्यात मी दाखवला आहे ना, की पूर्ण एक लिंक झाली, कारण त्यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन पॉसिबल नाहीये. आलं लक्षात? जो रेड वाला पार्ट मी दाखवला हा वाला, हा एक पूर्ण कायनेमॅटिक पेअर, एक कायनेमॅटिक लिंक बनवेल. का? कारण या चिमट्यामध्ये तुम्ही याच्यात रिलेटिव्ह मोशन पॉसिबल आहे का? डिफॉर्म न होता. तो जर तुम्हाला हलवायचा असेल तर तो चिमटा डिफॉर्म करावा लागेल, त्याला तोडावं लागेल, है ना. सो ही लालवाली जी हे आहे याला मी एक कायनेमॅटिक लिंक म्हणतो. त्यानंतर ही पूर्ण फ्रेम सायकलची एक कायनेमॅटिक लिंक असेल. त्यानंतर यात मी इथे मागे एक चाक लावतो, ठीक आहे, इथे मागे एक चाक लावतो, इथे यात मी इथे मागे एक चाक लावतो, ठीक आहे, अशा प्रकारे. आणि
समोर एक चाक लावतो अशा प्रकारे आणि इथे हा एक शाफ्ट असेल. ठीक आहे. तर आता मला एक सांगा, तुम्ही फ्रेम पकडून ठेवली आणि चाक फिरवलं तर फिरणार आहे का? फिरू शकेल. दॅट मीन्स दॅट व्हील is one kinematic link, the frame is another kinematic link, that handle and its fork is another kinematic link. and the fork पकडला आणि समोरचा चाक फिरवला तो फिरू शकेल, म्हणजे त्यांच्यामध्ये पण रिलेटिव्ह मोशन आहे. सो फ्रंट व्हील इज अनदर कायनेमॅटिक लिंक. ओके. सो या सायकल मध्ये जर आपण बेसिकली पाहायला गेलं तर तुम्हाला अशा या 4 लिंक दिसतील. कुठल्या? हाफ रियर व्हील एक लिंक, फ्रेम सेकंड लिंक, दिस शाफ्ट अँड द फोर्क थर्ड लिंक, and the front wheel is another link. Now again there is this chain and sprocket, these two sprocket and chain, they will also form a link. कारण तुम्ही फ्रेम पकडली आणि ते चेन ते पॅडल फिरवलं ते फिरणार आहे. ठीक आहे ना, म्हणजे त्यांच्यामध्ये पण रिलेटिव्ह मोशन आहे. सो देर इज अनदर लिंक प्रेझेंट इन दॅट सायकल. सो दिस इज हाऊ वी कॅन से देर आर हाऊ मेनी लिंक्स? देर आर 1 2 3 4 5 and 6 links. ठीक आहे. 6 कुठल्या कुठल्या सांगितलं मी? हे 2 व्हील्स, हा व्हील, फ्रंट व्हील 1, फ्रेम 2, त्यानंतर फोर्क 3, दुसरा व्हील 4, देन दी स्प्रॉकेट अँड दी रियर स्प्रॉकेट, फ्रंट स्प्रॉकेट अँड द बिगर स्प्रॉकेट अँड दी रियर स्प्रॉकेट. अशा बरेचसे त्यात ब्रेक मेकॅनिझम आहे, वेगवेगळे मेकॅनिझम आहे. आणि या सगळ्या मेकॅनिझमची मिळून काय झाली आहे? तुमची मशीन तयार झाली आहे. दॅट इज your bicycle. Okay, we have another example over here, the example of IC engine cut section. आता यात जर तुम्ही बघितलं तर याच्यामध्ये तुम्हाला हा जो पिस्टन आहे, ठीक आहे, हा पिस्टन एक लिंक आहे. ठीक आहे, हा पिस्टन. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या की आपण मेकॅनिझम जेव्हा बघतो तर त्यांचा आपण या सब्जेक्ट मध्ये पर्टिक्युलरली त्याचं स्कीमॅटिक आपण ड्रॉ करणार आहे. ते ॲज इट इज मेकॅनिझम आपण ड्रॉ करू शकत नाही, कारण ते कॉम्प्लिकेटेड असतात आणि ते जर ॲज इट इज ते आपण यूज केले तर ते आपल्याला अंडरस्टँडिंग साठी हार्ड जाईल. सो पिस्टनचा शेप बघा कसा आहे. बट while drawing what I will do is I will simply draw the rectangle like this. This rectangle will indicate the piston. आता या पिस्टनला इथे बघा हा कनेक्टिंग रॉड याला अटॅच केला इथे, या इथे टर्निंग पेरेज तयार झाली आहे. सो देर विल बी कनेक्टिंग रॉड लाईक दिस. हा कनेक्टिंग रॉड या क्रँकला अटॅच आहे. सो देर इज अनदर लिंक विच इज कॉल्ड ॲज द क्रँक. आणि ही जी क्रँक आहे ही या फिक्स, आता हे जे सिलेंडर दिसतंय तुम्हाला, हे जे सिलेंडर दिसतंय हे पूर्ण एक बॉडी आहे. ठीक आहे, हे दिस ऑल which is fixed body. Okay, so this fixed body which is cylinder will be shown like this. Okay, and here also. अशा प्रकारे. So here how many links are there in this mechanism? There are 4 links. Okay, which 4 links? This fixed link or the cylinder is 1. Okay, then this piston is 2, then this is 3 and this is 4. Okay, आता यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन असणार आहे. जसं आपण हा पिस्टन जर पकडला आणि ही क्रँक कनेक्टिंग रॉड असा पिस्टन आहे हा, आणि त्याला हा इथे पिन जॉईंट आहे. पिन जॉईंट असेल तर हा काय होईल, हा पिस्टन पकडून ठेवला तरी हा कनेक्टिंग रॉड अशा प्रकारे मोशन करू शकेल. ठीक आहे, त्यानंतर सेम गोज फॉर दिस लिंक नंबर 3, दॅट इज कनेक्टिंग रॉड अँड दी क्रँक, अँड सिमिलर फॉर दी क्रँक अँड दी दिस फिक्स लिंक दॅट इज सिलेंडर. आता एक गोष्ट लक्षात, इथे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की ही लिंक नंबर 1 आहे आणि इथे मी एक लिंक दाखवली आहे, ही पण कोणती आहे? दिस ऑल्सो इज लिंक नंबर 1. ठीक आहे. आता यामध्ये
तुम्ही म्हणाल की सर ही एक लिंक आहे आणि ही पाचवी लिंक असायला पाहिजे होती, पण तसं नाहीये. कारण हे इथे जर तुम्ही फिगर बघितली तर हा सिलेंडर जो आहे हा पूर्ण एकच पार्ट आहे. हा पूर्ण काय आहे, एक पार्ट आहे आणि ही क्रँक त्या सिलेंडरलाच अटॅच आहे इथे पिन जॉईंटनी. आणि इथे हा जो पिस्टन आहे हा पिस्टन या सिलेंडर सोबत स्लायडिंग पेअर बनवतोय. ठीक आहे, म्हणजे इथे दाखवताना मी ते दोन ठिकाणी जरी दाखवलं असलं तरी फिक्स लिंक काय आहे, ती एकच लिंक आहे. त्याच्यामुळे इथून पुढे आपण कॉम्प्लिटेड जेव्हा मेकॅनिझम बघू, फिक्स लिंक 4-5 ठिकाणी जरी दाखवली असेल स्टील वी विल कन्सिडर इट ॲज अ वन सिंगल लिंक ओनली. ठीक आहे. आणि याच्यात दुसरा महत्वाचा तो पॉईंट मला इथे हायलाइट करायचा आहे की आपण फक्त इथे हे जे दाखवतोय स्कीमॅटिक मध्ये हे त्याचा ऍक्च्युअल शेप नाहीये लिंकचा. हा काय आहे, त्याचा फक्त एक स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे. जसं ही क्रँकचा शेप बघा कसा आहे. ठीक आहे ना. आणि मी इथे काढली काय फक्त एक सरळ लाईन. ओके, सो दिस स्ट्रेट लाईन, this line which I have drawn here, this is just indication of crank. This is not the shape of crank. Okay, it does not indicate the shape. It is just indicate the link that is connecting link 1 and link 3. All right. So this is how we have to define the kinematic link. Now there are types of link. Link can be a rigid link, it can be a flexible link, or it can be a fluid link. Rigid link means what? Just like this connecting rod. Okay, त्या कनेक्टिंग रॉड सारखी रिजिड लिंक असेल म्हणजे काय की ती लिंक मोशन आणि फोर्स ट्रान्समिट करताना ही लिंक मोशन आणि फोर्स ट्रान्समिट करताना काय करणार आहे, स्वतः डिफॉर्म होणार नाही. ओके, विदाउट डिफॉर्मेशन of itself, it can transmit the motion and force both. Okay, whereas flexible link will be transmitting the motion and force by certain deformation of itself, just like chain drive or belt drive. आता इथे हा बेल्ट ड्राईव्ह मी दाखवलेला आहे. तर हा बेल्ट ड्राईव्ह मध्ये काय आहे की यांचं डिफॉर्मेशन होणार. या बेल्ट ड्राईव्हचं डिफॉर्मेशन बेल्ट डिफॉर्म होऊ शकतो ना, किंवा चेन असेल, चेन पण स्लॅक होते एका साइडला, एका साइड टाईट असते. सो इट कॅन डिफॉर्म मीन्स इट कॅन चेंज द शेप, बट स्टील इट इज दॅट डिफॉर्मेशन इज नॉट परमनंट. वन थिंग इज देअर, द डिफॉर्मेशन शुड नॉट बी परमनंट, इट शुड बी टेम्पररी. म्हणजे तुम्ही फोर्सेस रिमूव्ह केल्यावर ते परत त्यांनी शेप रिस्टोर केला पाहिजे. बट विथ दॅट परमिसिबल डिफॉर्मेशन इट कॅन ट्रान्समिट दी मोशन, ॲज इन केस ऑफ बेल्ट ड्राईव्ह और चेन ड्राईव्ह. जसं तुमच्या सायकलमध्ये किंवा गाडीमध्ये चेन ड्राईव्ह असतो, किंवा चक्कीमध्ये आपण बघतो तर बेल्ट ड्राईव्ह असतो मोटरला आणि त्या चक्कीला कनेक्ट केलेला, अशा प्रकारे. आणि थर्ड असतो फ्लुइड लिंक. फ्लुइड लिंक म्हणजे काय, तुम्ही तुमच्या गाडीचे डिस्क ब्रेक बघितले असतील है ना, हायड्रॉलिक ब्रेक्स. त्याच्यामध्ये काय असतं, वर तुम्ही जिथं तुमचा ब्रेक लिव्हर असतो त्या साईडला एक छोटी डब्बी असते आणि त्यात ऑइल फिल केलेलं असतं. तुम्ही जो काय फोर्स त्या ब्रेक लिव्हरवर अप्लाय करताय, दॅट फोर्स इज ट्रान्समिटेड टू दॅट हायड्रॉलिक ऑइल प्लेस इन दॅट वेसल, आणि तिथून ते ऑइल जे आहे तो फोर्स ट्रान्समिट करतो तुमच्या कॅलिपर पर्यंत, खालच्या ब्रेकच्या कॅलिपर पर्यंत. सो दॅट ऑइल which is filled in that pipe, that oil is transmitting the force and the motion. Okay, so that means that fluid is transmitting the force and the motion. So that fluid is connecting your lever and the caliper of the brake. So that's why we call it as the fluid link. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे फ्लुइड लिंक पण आपण यूज करतो. जनरली हायड्रोलिक सर्किट्स किंवा न्यूमॅटिक सर्किट जिथे असेल तिथे आपण ऑइल किंवा एअर यूज करून त्याला आपण फ्लुइड लिंक कन्सिडर करू शकतो. ऑलराइट. So we will stop here, and in next video we will discuss about the what is mechanism, what is structure, difference between them, and the kinematic pairs, their types, and classification of kinematic links. All right, thank you.